19 сентябри соли 2025 фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе. субҳи имрӯз ҳайати эҷодии филми муштараки Моҳӣ дар шаст бо ҳаяҷони зиёд ба шаҳри Теҳрон сафар мекунанд. далели ин сафари муҳим иштирок дар рӯнамои бошукӯҳи филми мазкур аст, ки санаи 21 сентябр дар пойтахти Эрон баргузор мегардад. ин филм, ки ҳосили ҳамкориҳои пурсамар миёни синамогарони Тоҷикистон, киностудияи Довфилм ва муассисаи давлатии Тоҷикфилм ва синамогарони Эрон, ширкати Ойфилм ва Сикоб мебошад, интизори муваффақиятҳои бузург аст. сафар бо гурӯҳи эҷодии филми ҳунарии Моҳӣ дар шаст таҷрибаи фаромӯшнашаванда ва басо ҷолиб буд. аъзоёни гурӯҳ бо муҳаббат хотираҳо ва лаҳзаҳои беҳтарини пушти саҳнаро нақл мекарданд, ки шавқи тамошои филмро боз ҳам дар дили мо бештар мегардонид. суҳбатҳои пурмуҳтаво ва дилнишин то замони расидан ба шаҳри Теҳрон идома доштанд ва ҳар як лаҳзаи он сафарро рангинтар месохтанд. امیدوارم که تحلیل‌های خوب می‌شود. من از آن شادم که در این چهاره‌بینی تیم ما رفته ایستاده اشتراک میکند. قهرمان‌های اساسی این میدونید معرفی به غیر از سینما معرفی مکتبی اکتیوری تاجیک هم هست. بله. مثلا خورشید مصطفی شاید یک پولی شود برای همکاری بیشتر. ما هم امید به همین می‌بندیم که این چهاره‌بینی که ما در پیش داریم یک سببگاری پیدا شدن بسیار همین گونه معرفیگری نخست نمایش‌ها و تولید فیلم‌های مشترک شود. فکر میکنم که این نخست نمایش جهانی حساب میشه، مثل که میروای پریمیرا و این منو و از این خیلی شد. من باوری دارم که باید همش خوب شود، چون من میدونم که محیدین مظفر فیلم بعد نمیاره. ҳавопаймо осмони шаҳрҳоро убур мекард ва ҳар лаҳза ба Теҳрон наздиктар мешуд. дар масири парвоз фурсате даст дод то ба гузаштаи ҳамкориҳои муштараки Тоҷикистон-Эрон дар соҳаи синамо назар афканем. خیلی آقا برام آهو آورده. قشنگه؟ آره خیلی قشنگه. چشاش عین چشای توه. دیده؟ соли 2009 шабакаи якуми симои ҷумҳурии исломии Эрон силсила филми таърихии дар чашми бодро намоиш дод. ин силсила филм барои тамошобинони эронӣ имкон дод, ки шоҳиди ҳунарнамоии самимона ва зебои ҳунарпешаи мардуми Тоҷикистон марҳум Ҳабибулло Абдураззоқов гарданд. ӯ дар чанд қисмати ин силсила филм яке аз қаҳрамонони марказӣ буд. ҳамчунин Қурбони Собир ва Латофат Юсуфӣ низ нақшҳои пурмазмун ва хотирмон дар силсилафилми мазкур иҷро карданд. қаблан соли 2007 силсилафилми муштараки Шукрона низ бо иштироки ҳунармандони шинохтаи тоҷик аз ҷумла Ҳабибулло Абдураззоқов, Қурбон Собир, Шералӣ Абдулқайсов, Қамараддин Мирзоев, Ғолиб Исломов, Некқадам Шоҳназар ва дигарон рӯи навор омад. қисмати зиёди ин филм дар ҷумҳурии Тоҷикистон сабт гардида буд. имрӯз марҳилаи нави ҳамкориҳои муштараки Тоҷикистон-Эрон дар соҳаи синамо бо нерӯи тоза оғоз гардидааст. силсила филми Пойтахт, ки яке аз сериалҳои маъруфи телевизионии ҷумҳурии исломии Эрон мебошад, дар фасли ҳафтуми худ ҳунармандони Тоҷикистонро даъват намуд. ҳузури Қурбони Собир, Моҳпайкар Ёрова,
таҳмина раҷабова ва манучер ҳабибов дар ин филм боис гардид ки пойтахт дар тоҷикистон низ ҳаводорони зиёд пайдо кунад. جان شما رو تشویش دادیم. اختیار دارین آقا، سلامت باشین. زنده باشی آقا. فیلم ما از آغاز تا انجام راه است. زبان این فیلم پورا زبان آدمی است. дар ин миён лоиҳаҳои муштараки киностудияи доуфилм, муассисаи давлатии тоҷикфилм ва ширкатҳои маъруфи эронии оифилм ва сикоп бароҳ монда шуд, ки ин иқдом як қадами устувор ва муҳим дар рушди синамои тоҷик ба ҳисоб меравад. теҳрон, пойтахти ҷумҳурии исломии эрон, дар қатори шаҳрҳои серҷамъияти ҷаҳон ҷой гирифтааст. ин шаҳр ҳоло мизбони гурӯҳи эҷодии филми моҳӣ дар шаст аст. субҳи рӯзи 20 октябр коргардон, ҳунармандон ва таҳиягари филм Амири Тоҷик ба шабакаи хабаргузории бонуфузи Меҳр даъват шуданд. дар ин мулоқот суҳбати самимӣ ва ҷолибе бо хабарнигорони шабакаи мазкур сурат гирифт, ки дар он ҷо ҷузъиёти филм, таҷрибаҳои пушти саҳна ва аҳамияти ҳамкориҳои фарҳангии миёни Тоҷикистону Эрон баррасӣ гардид. من در روسیه هم فیلم برداری کردم، در قزاقستان هم، در قرقیز، در قسم زیادی کشورهای آسیای مرکزی فیلم برداری کردم. با فیلم سازاشون کار کردم، تدوین و صدا و ولی هیچگاه این گونه خودم را در خانه خودم احساس نکردم، چه خیلی که مثلا در ایران ما طول 7 ماه 8 ماه قریب کارهای پست پروداکشن میرفت، من خودم را در خانه خودم حس میکردم، مثل آن که از یک شهر تاجیکستان به یک شهر دیگری تاجیکستان پرواز میکردم. این ملاقات نه تنها برای معرفی فیلم بلکه برای تحکیم رابطه‌های فرهنگی نیز یک امکانی مهم گردید. صحبت در شبکه خبرگزاری مهر طولانی و تاثیربخش انجام یافت. محیدین مظفر، خورشید مصطفی و امیر تاجیک به سؤال خبرنگاران مشخص و جالب جواب دادند که هر جنبه فیلم موحید در شصت را روشن می‌کردند. وقتی با جناب آقای مظفر آشنا شدیم و کارهای واقعا درخشان ایشون، فیلم‌های سینمایی درخشان ایشون که خیلی توی جهان اینا چرخیده و مثلا اتفاقای خوب براش افتاده، فکر می‌کنم 26/7 جایزه بین‌المللی ایشون برای فیلم قبلیشون برده بودن و فیلم خیلی تاثیرگذاری درست کرده بودن به نام همین داو هم بودش، یعنی شرکتی هم که خودشون دارن بر هم شرکت داو هست. بعد از نصف روزی گروه ایجادی فیلم موحید در شصت باز برای مصاحبه دعوت شدند، اما این بار به روزنامه بانفوذ جام جم. با این ملاقات مهم مدیر شبکه مشهور آی فیلم احسان کاوانیس همراه گردید. صحبت اطراف روند آفرینش فیلم، چالش‌ها و دستاوردهای آن، اینچنین دورنمای همکاری‌های مشترک فرهنگی میان تاجیکستان و ایران صورت گرفت. هم کشور تاجیکستان و هم کشور ایران به این ارزش روز به روز بیشتر دارن واقف میشن و این باعث شده که ارتباطات بین دو کشور بیش از پیش به عبارتی تقویت بشه. امیدوارم که این فیلم بتونه اولین گام اساسی و حرفه‌ای در صنعت سینما و صنعت به عبارتی تصویر متحرک باشه برای آشنایی بیشتر، ارتباط بیشتر، نزدیکی فرهنگی که وجود داره، ریشه بسیار بسیار کهنی داره بین دو کشور. اگر حالا خودشون صحبت کنن اصلا دور نمیبینم که همگی اشک بریزیم و رشک بخوریم به این گذشته پر افتخار که امروز یه مقداری کم رنگ شده و انشالله با کمک همه کسایی که اینجا هستند و در آینده این فیلم رو میبینند و فیلم‌های بعدی ساخته میشه، این ارتباط روز به روز قوی‌تر میشه. این مصاحبه صمیمی و پرمحتوا نه تنها برای اعضای گروه بلکه برای همه حاضران بسیار تاثیربخش و جالب بود، زیرا در آن نقشه‌های آینده و اهمیت تبادل تجربه‌ها در ساحه سینما بررسی شدند.
акнун биёед каме ба гузашта назар андозем. ба соли 2023 он сол дар ҷашнвораи 41-уми байналмилалии фаҷр филми дови коргардони тоҷик Муҳиддини Музаффар ба намоиш гузошта шуд. ин филм тавонист дили коршиносон ва тамошобинони эрониро ба даст орад ва баҳои баланд гирад. маҳз дар ҳамин ҷашнвора роҳбарияти шабакаи бонуфузи Ой филм ки бо пахши филму барномаҳо бо забонҳои форсӣ, арабӣ ва англисӣ шӯҳрат дорад, ба Муҳиддину Музаффар пешниҳоди ҳамкории муштаракро доданд. оғои Муртазо Шамсӣ он замон роҳбари ин ширкат буданд ва хеле филми ҳунарии доро дӯст дошта буданд. чун байни мо як суҳбати самимие раҳандозӣ шуд. оғо пурсиданд ки лоиҳаи навбатитон чӣ аст? Минбаъд бо чӣ филм гирифтан мехоҳед? азбаски филми Моҳӣ дар шаст идеяву ҳатто як сценарии аввалини ин филмнома дар дастам буд, дар зеҳнам буд. ман дарҳол гуфтам ки мо ҳамин гуна лоиҳа дорем ва роҳбарияти Ой филм дарҳол гуфтанд ки мо мехоҳем ки барои ин лоиҳа бо шумо ҳамкорӣ кунем. баъд аз гуфтушунидҳои тӯлонии муколимаҳо ва баррасиҳои ҳамаҷониба, марҳилаи аввали таҳияи филми муштараки Тоҷикистону Эрон бо номи Моҳӣ дар шаст оғоз ёфт. барои пурқувват кардани филми ҳунарии Моҳӣ дар шаст дасти гурӯҳи эҷодии телевизиони Ой филм ҳам расид. баъдан таҳиякунанда продюсерро пешниҳод карданд, оғои Амир Тоҷикро. ҳамин гуна дигар ҳама корҳои сохтани ин филм муштарак анҷом дода шуд. чун филми мо қиссааш аз шимоли Тоҷикистон ба ҷануб аст. дар ин байн туннеле мо дорем ки аз ҷониби дӯстони Эронамон бо номи Истиқлол сохта шудааст ва дар даромадгоҳ парчами Тоҷикистону Эрон гузошта шудааст ки инам як пайвандии аҷиб буд ки дар филм дохил карда шуд. масалан сценарияи филм аз ҷониби Бахтиёр Каримов навишта шудааст. бар пояи рӯйдодҳои воқеии ҳаёти кӯдакони мактаб-интернатҳои кишвар ки тақрибан 18 моҳро дар бар гирифт. барои интихоби қаҳрамонҳои мувофиқ ва дарёфти маконҳои сабти филм, гурӯҳи эҷодии киностудияи Довфилм талоши зиёд ба харҷ дода, таи 6 маротиба тамоми гӯшаву канори Тоҷикистонро давр заданд. қаҳрамони марказии филм далери 10-сола аз миёни 1800 нафар хонандагони мактаб-интернатҳои саросари ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардид. нақши ин персонажи асосиро Абдулло Абдураҳмонзода аз мактаб-интернати шаҳри Душанбе бо маҳороти баланд ва самимияти хос иҷро намудааст. нафаҳмидам. пауза. ман дар интернат мехондам. як рӯз буд ки Аким Муҳиддини Музаффар устодам ба назди ман омад ва аз нобайни 1825 нафар манро интихоб кард. аввал сахт буд. вақте ки ба нобайни охирон дошт омадем, ман одат карда бо Аким Муҳиддин одат кардам ва то охирон он қадарам қиён набуд. барои иҷрои нақши Самад коргардон Хуршед Мустафоевро интихоб намуд. аммо як мушкили ҷиддӣ вуҷуд дошт. Хуршед маҳорати ронандагӣ надошт. бахусус идораи автомашинаи қадимӣ барои ӯ бисёр мушкил буд. ин ҳолат дар ҷараёни сабти филм қариб бо фоҷиа анҷом меёфт. ҷарие буд, поён ва гардиш дошт. дар ҳамон гардиш бояд мошин меистод. инқадар кӯшише кардам ки мошин яъне ман карда шавад. ман мекунам намешавад, яъне тормоз кор намекунад. мошин бисёр бо суръати баланд меравад. яъне гардиш аст, аз гардиш як 7 метр, тақрибан 7-8 метр ва баъд ҷарӣ. Муҳиддин бо ратсия яъне дод мезанад, ако ман кунед, мегум намешад, тормоз кор намекунад. ва барои он тараф гаштан яъне илоҷ набуд. вақте агар мерафтам он тараф боз гардиши дигар онҷо бисёр сахт мешуд. ва ҳамонҷо як чӣ буд, ҷӯйбор.
اگر همین جوبار من نکنه دیگر هیچی من نمیکنه. همون طرفی جوبار را یعنی ماشین را روانه کردم، همون ماشین به همون جوبار زد و پرید و ایستاد در جایش. نگارا شروع نه شما را در تلفن قبولگاه فریاد دارم. این من خورشیده. برای اجرای نقش نیگوره هنرپیشه با استعداد سیاره سفری دعوت گردید. سیاره که بیش از 15 سال در سینمای روسیه فعالیت داشته، در چندین فیلم و سریال‌های روسی نقش‌های مهم آفریده است، تا این دم در سینمای تاجیکستان تجربه نقش آفرینی نداشت. برای باز هم واقعی و باوربخش نشان دادن نقش نیگوره، سیاره سفری قدمی جدی گذاشت. او چند مدت در مکتب اینترنت شهر بوستون زندگی کرد. در این مدت او با راهبر این مؤسسه که او نیز نیگوره نام دارد دوستی نزدیک گردید. مناسبت صمیمی با این شخصیت به سیاره امکان داد که از زندگی و تجربه واقعی راهبر اینترنت الهام گرفته به پرسوناژ خود عمق بیشتر بخشد. این تجربه مستقیم نقش او را به مراتب تأثیر بخش و حقیقی گرداند، زیرا پرسوناژ نیگوره محض از زندگی و فعالیت راهبر همین بارگاه گرفته شده است. Почему мама духтам успеть накадам не понимаю обязательно. Я не подготовилась. Духта шмо боз азон худомон ефристамам ин начи азони даи худомон они худжанда худаш бофтеги хош ҳамиҷива маълума будам мо обязательно обязательно шмо миликада бо дӯзонда ефристамам обязательно интернете да манда ҳаст сафед шмо сафти. Это просто эталон женщины-героя, я бы сказала. Эта женщина невероятная, это мать, не только своих детей, у нее своих детей много. И эта жена, видно, что это за женщина. Это вот эталон женщины, таджикской женщины. Ее можно сделать героем. Вот таких женщин у нас очень много. На самом деле все наши матери многодетные. Я думаю, что вот с таким огромным большим сердцем, как вот эти женщины, с удовольствием время проводить. Я вот про себя говорю, что меня многому научила Нигура. Я даже не хочу Апай Нигура говорить, потому что она на самом деле, я не знаю, она и в то же время в ней и детская, вот она, и в то же время она мудрая женщина, которая может многому научить. И как наставник по этому фильму она, конечно, очень сильно мне помогла. Огромное ей спасибо. Я надеюсь, что мы скоро с ней увидимся. дар нақшҳои марказӣ хуршед мустафоев, сайёра сафарӣ, абдулло абдурахмонзода, шаҳло раҳимӣ, исфандиёр ғуломов, муҳпайкар ёрова, асалбек назриев, асланшор раҳматуллоев, мастура отиқзода ҳунарнамоӣ карданд. постпродакшни филм пурра дар Эрон сурат гирифт. ман интихобамро кардам. Фардин Халалбарӣ оҳангсози бузурги Эрон ки садҳо филмро оҳанг бастааст ва шахсияташ خیلی عجیب است و خوب میدوند ما تاجیکان رو. انتخاب سر فردین خلالبری شد که من فکر میکنم یک بختی بلندی من و بختی بلندی فیلم ماهی در شست شد عاقبت. انتخاب اماد خدا بخش همچون تدوینگر این یک بختی بلند بود که با دستی منتجیار بهترین ایران این فیلم منتج شد، تدوین شد. یا آرش قاسمی صداگذار، یا فرباد جلالی که رنگ پرداز سویتا کرکشی که تواناترین ایران است، یا تحمینه عسکری که ویزوال شهپرکی که در فیلم پرواز میکند تو فکر میکنی زنده است، هرچند اون ویژوال است ولی تو فکر میکنی. در مجموع اگر خلاصه کنیم من از آن سرفراز بودم که این دوستان بسیار هم با احترامانه و قدر و قیمت کارگردان را شناخته صحبت میکردن و مثلا دو در چشماشان نمیدیدی که
من تجربه زیاد دارم، من بزرگم، تو با من چگونه صحبت میکنی، یا حرفی من این است تو باید قبول کنی. این گونه حرفا نبود که این یک نشانه مهمی پروفسیونالیسم کسب ما است. سیاره سفری سنه 20 سپتامبر باید به شهر تهران میرسید، ولی با تصادف‌های گوناگون پرواز او لغو گردید. اخیراً او به تهران آمد. چند ساعت پیش از رونمایی فیلم سیاره باری اول با آهنگساز فیلم فردین خلعتبری ملاقات میکند، ولی غایبانه از مهارت و کارهای ایجادی همدیگر به خوبی آگاهند. محض با پیشنهاد فردین خلعتبری سیاره سفری سرودی الله را اجرا کرد که در فیلم خیلی تاثیربخش و زیبا صدا می‌دهد. فردین خلعتبری عضو کانون آهنگسازان سینمای ایران است. او در چندین فیلم و سریال‌های معروف ایرانی آهنگ بسته و صاحب جایزه‌های مختلف جشنواره و فستیوال‌های سینمایی گردیده است. آهنگ گذاشتن در فیلم ماهی در شست برایش خیلی راحت بخش بود. برای او این اولین تجربه آهنگسازی برای سینمای تاجیک است. من با کارگردانای خیلی زیادی در جاهای مختلف چه ایران چه خارج از ایران کار کردم. بعضی از کارگردان‌ها فقط سخت میگیرن، خودشون هم نمیدونن چی میخوان. آقای محی‌الدین مظفر میدونه چی میخواد، اونو من باید پیدا کنم دیگه. اون کاملا میدونه چی میخواد و میدونه چی نمیخواد. این تقریبا میشه گفتش که یه درصد کمی از کارگردان‌ها، مثلا 20% کارگردان این شکلی هستن. برای همون چیزی که تولید میشه به نظرم هم یه اصالتی داره، هم یه چیزای نوعی رو هم داره و این منو خوشحال میکنه. یعنی من اگر یه قطعه موسیقی رو ساخته بودم و مقاومت میکرد و میخواستیم عوض بکنیم، از نتیجه کار ناراضی نبودم. شب 21 سپتامبر ما به راه میبرویم. با جز کارگردان و هنرمندان همچنین یاور پرودیوسر امیرجان ترسونوف، شهرت کریموف، نواربرداران داداخان تاجیباєв، حسین عزیزوف، مأمور میدان نوار مسلمان سید مراد و بنده خبرنگار مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه فرخت نظام همچون نماینده تاجیکستان در مراسم رونمای فیلم ماهی در شست که در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد شرکت می‌ورزد. احساسی عجیب وجودی هنرمندان را فرا گرفته است. اینجا هم صحبت اطراف فیلم بود. خورشید و سیاره باز هم از تجربه‌های پشتی صحنه قصه می‌کردند. Помнишь эту сцену, когда ты меня вот здесь щекотнула? Да. Muhyiddin Aylora, фамилияки ман инҷа чӣ дора? Чӣ шикотка дорам инҷамда? Muhyiddin гуфташа. Қичқичак. Қичқичак мегӯям. мо саҳна доштем, яъне саҳна охирш меша ва охири саҳна мебиёд аз пушти оғӯш мегирад ва ҳамин кора намекунад. дар вақти сабт мегӯям медухто ҷуго мекунад ва ҳамуна сабт кан. ман намедонам ки оге дар саҳна, яъне дар филм ин ҳамун кусокша мондади дигарша ҳамин кора баъд кардам. ҳамин با ورود گروه ایجادی فیلم ماهی در شست به مرکز همایش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، گروه زیادی خبرنگاران آنها را استقبال گرفتند. مراسم با عکسبرداری آغاز گردید. سپس خبرنگاران با بازیگران و اعضای گروه ایجادی مصاحبه انجام دادند و خودی همان شب درباره مراسم رونمایی فیلم ماهی در شست خبر و گزارش‌های مفصل پخش نمودند. مراسم مذکور به طور بی‌سابقه مورد توجه وسیع جامعه اطلاعاتی قرار گرفت. بیش از 70 پایگاه و رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی ایران این رویداد مهم را به طور فراگیر انعکاس نمودند. Bringing shared culture to life on the silver screen. یک اثر مشترک بین
ایران و تاجیکستان اتفاق خوبی بود. دعوت می‌کنم از سفیر محترم شب به بهانه اکران خصوصی فیلم سینمایی ماهی در قله خوب من نخواهم با مادرم آقای امیر تاجیک تهیه کننده این کارشناسان و منعقدان برجسته ساحه این همکاری فرهنگی را همچون فعل نیک ارزیابی کرده آن را یک اقدام موفق و آغاز رسمی سلسله همکاری‌های بزرگتر و عمیق‌تر نامیدند. این تنها آغاز نبود. روز تا روز درباره فیلم مذکور خبر و گزارش‌های نو به نو نشر می‌شوند و از اشتراک و موفقیت‌های این فیلم در جشنواره‌ها و فستیوال‌های جهانی معلومات نشر می‌کنند. این توجه روزافزون گواهی آن است که ماهی در شست نه تنها یک فیلم بلکه یک پدیده مهم در همکاری‌های فرهنگی دو کشور میباشد. بعد از مراسم عکسبرداری و مصاحبه و گفتگوها با اهل ایجادی فیلم مردم به تالار سینما را گرفتند. سراول مراسم معرفی آغاز گردید. برای سخنرانی به منبر نظام‌الدین زاهدی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای ایران و همچنین هیئت ایجادی دعوت شدند. این مشترکات امروز یک زمینه محکم برای تحکیم روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور است و خدا را شاکر هستیم که مکالمه سازنده سیاسی میان رهبران عالی دو کشور پیوسته ادامه دارد. خدا را شاکر هستیم که با شرافت اراده سیاسی رؤسای جمهور دو کشور عالی جنابان امام علی رحمان و مسعود پزشکیان امروز مناسبت‌های دو کشور، روابط دو کشور در همه سمت‌ها در گسترش تمام قرار دارند. بنده در این حال که تأسف می‌خورم از این که چرا تولیدات مشترک هنری نظیر فیلم‌های سینمایی مشترک بعد از 34 سال از شروع روابط رسمی حالا به ثمر رسیده، باز هم خوشحالم که چنین اتفاقی افتاده. آخرین سخنم با الهام از اسم این فیلم که ماهی در قلابه این است که ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. این وعده رو ما از این گروه مشترک تولید گرفتیم قبل از این جلسه که کار بعدی رو هم انشاءالله به سرانجام برسونن و ما شاهد ادامه این همکاری با استفاده از ظرفیت جغرافیایی زیبا و دوست داشتنی دو کشور و بازیگران دو کشور و هنرمندان دو کشور باشیم. ما در زمانی که در تاجیکستان حضور پیدا کردیم و با مردم تاجیکستان مواجه شدیم، اصلا یک دریچه دیگه و یک فضای دیگه رو باز شد. دیدیم مردم عزیز تاجیکستان با زبان شیرین فارسی دارن از سعدی، حافظ، مولانا برای ما میخونن و بسیار مسلطن و علاقه زیادی به ایرانی ها دارن و ارتباط بسیار عالی و اونجا واقعا متوجه شدیم که عجب کار درست و به جایی بود و این اتفاق افتاد. این کار اولین قدم برای کارهای آتی هست که بین دو کشور انجام خواهد شد. ما در راستای سند تحول سازمان صدا و سیما قصد داریم که آثار دیگری رو با کشورهای دیگه به صورت مشترک تولید بکنیم. مطالعات همه اینها در طول یکی دو سال گذشته به نتیجه رسیده و انشالله یک به یک شاهد به اصطلاح کلید زدن این آثار خواهیم بود. و من همچون ایجادکار خودم رو وظیفه‌دار می‌حسابم، خودم رو به خودم قرض میدونم، فرض میدونم که از این امکانیت استفاده کرده برای شناختن ایرانی ها در تاجیکستان و برای شناختن تاجیکان در ایران خدمت کنیم. و همه شما تشکر زیاد. بعد از سخنرانی مهمانان و اهل ایجادی مراسم امضا گذاشتن به پوستر فیلم فرا رسید. مهمانان
و هیئت ایجادی فیلم یک به پوستر دستخطهای خاطره‌ای خود را گذاشتند. به استقبال فیلمی که از دل برآمده برویم تا به دلها بنشیند و مثل قلابی نه برای شکار، برای پیوند، قلابی که ما رو در یک رویای تصویری به هم وصل میکنه. از همه شما متشکرم. به افتخار خودتون دست بزنیم تا ماهی در قلاب رو ببینیم. تو باید این رو در خاطر داری. اگر دوی دیگر خیلی نفهمه چی؟ تو چی؟ به من باور نمیکنی؟ آخر این دوست بچه تصدیق کرد. برای دوست بچه نگو. باید سیر امید در اومده گلوس میخورده. یه گلوس هم روزت میگذرد. اکنون لحظه فرو رسید که همه انتظارش بودند. فیلم موهی در 60 اولین بار در پرده بزرگ پیشنهادی تماشابینان گردید. فیلم موهی در 60 داستانی تاثیربخش پسر بچه با نام دلیر را نقل می کند که در مکتب اینترنت به وای رسیده است. روز دلیر به جستجوی مادرش می براید. در این سفر پرماجرا او را صمد، مردی که به قماربازی میل داشت، همراهی می کند. سفر این دو قهرمان از شمال تاجیکستان آغاز گردیده تا جنوب کشور طول می کشد. این راه دور و دراز پر از ماجراهای غیر چشم داشت و واخوری‌های تقدیرساز است که در نهایت به تغییرات عمیق باطنی هر دو قهرمان آورده می رساند. فیلم در پس منظر طبیعت دلفریب و زیبای تاجیکستان به نوار گرفته شده است که منظره‌های دیدنی به آن حسن خاص می بخشند. محور اصلی این اثر مفهوم‌های مقدس خانواده، مهر مادر و ارزش‌های والای انسانی می باشند که این پیام عمیق به تماشابینان ایرانی نیز خیلی پسند آمد. هنرمندان فیلم را با احساس عجیب تماشا می‌کردند. با تماشای فیلم همچنین لحظه‌های جالبی پشت صحنه را یاد می‌آوردند. من وقتی که می‌خواستم فیلم صداگذاری کنم تحت تاثیر محیط جذاب و زیبای تاجیکستان قرار گرفتم. یعنی وقتی من فیلم رو دیدم قبل از به محتوای فیلم و داستان فیلم برسم به جذب خود محیطش شدم. این بر من خب خیلی یعنی دقیقا منو قلاب کرد به خودش، یعنی منو کشوندش مثل این ماهی در قلاب کشون. و بعد وقتی فیلم با آقای محی‌الدین دیدیم من قصه رو وقتی متوجه شدم خیلی برای من جذاب‌تر شد، چون یک فضای انسانی بین‌المللی بود. یعنی این قصه میتونست تو ایران باشه، تو تاجیکستان باشه، تو ازبکستان باشه و تو کشور دیگه. بعد از انجام فیلم وقتی که یادم است ما با سیاره نشسته بودیم و فیلم انجام یافت و کفکوبی و بعد از کفکوبی وقتی پشت سر گشتم و وقتی که میدیدم که چگونه می اومدن بالای سر ما و عرض سپاس میکردن و عالی میگفتن و کف میگفتن جانب ما و همه اون ترس ها هم پشت سر شد و یک کمی هم باشد یعنی آرامی شد، یعنی آرام شدم، اون تپش های دل کمتر شد. Мне фильм очень сильно понравился. Он очень красивый, очень чувственный, эмоциональный. Игра актеров очень хорошая. Подмечу игру Хуршеда Мустафо. На нем все держится, и это здорово. На него смотреть одно удовольствие. Я рада, что снялась с ним в одной картине, снялась с Рахмат Кунат, великим актером Аслан Шараматуллаевым, да, которым я восхищалась всю жизнь, и я рада, что с ним на одном проекте была, это здорово. آدما به من صورت گرفتن، اینقدر من حیران شدم، دیدم اینقدر آدم، من خیلی حیران شدم که اینها کی باشن. من میخوام مادرم بیند، پدرم بیند، همسنفانم بیند و خیلی آدمایی که به من رو دوست بدارد آنها بیند و فخر کنند. بدونید برای یک کارگردان تاجیک وقتی فیلمش در بیرون معرفی میشود و هنرمندان را در آنجا اینقدر قدر میکنند، این به نهایت مهم است، این به نهایت قیمت است، اونو فراموش نمیکنند. هرگاهی که از این پس درباره سینمای تاجیک حرف میزنید، هر کسی که در این تالار حضور داشت
درباره این چاره‌بینی خواهد گفت، درباره این فیلم خواهد گفت. این از رسالت کسبی ما که باید اجرا میشد. ما سینماگران در پرتو این سیاست دو کشوره که این شب و روز هم سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان برابر پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان یک سیاست دوستانه را به هم ماندن، زمینه خوب برای همکاری ها فراهم شده است. ما در طول تاریخ هزار ساله ها با هم بودیم. اکنون همکاری های مشترک تاجیکستان و ایران بیشتر می شود. فیلم ماهی در 60 آغاز این همکاری است. حالا که استودیوی دو فیلم لایحه های دیگر را نیز روی دست دارد. این شب روز اینقدر زمینه خوبی همکاری هست، آن تجربه، آن دانش، آن تکنولوژی، آن مهارتی که اینها در سینما دارند، اون که به ما خیلی نزدیکند، آن باید انتقال یابد، آن باید استفاده شود. فیلم هنری ماهی در 60 اکنون سفرهای خود را آغاز کرده است. انتظار است صدها جایزه و عنوانهای بلند را به شست خود می آورد و هنر و سینمای تاجیک را در عرصه بین المللی معرفی می کند. ماهی در 60 نوبتی کیناستودیوی دو فیلم بود که ماهی طلایی خود را به دست آورد. ما هم مشتاقانه به تالارهای سینما می رویم و این دستاورد نوبتی سینماگران تاجیک را با مهر و محبت تماشا می کنیم. فیلم هنری ماهی در 60 نخست نمایش جهانی خود را در جشنواره با نفوذ شلینگلی آلمان سنه 3 اکتبر سال جاری برگزار می کند. فیلم از این جشنواره دعوتنامه گرفته است. این آغازی است که راه فیلم مذکور را به جشنواره و فستیوال‌های مختلف باز می کند. این اثر زیبا، پرمضمون و تأثیربخش اکنون با قطعیت راه خود را به سمت قله‌های جهانی ادامه می دهد. ما کاملا مطمئن هستیم که ماهی در 60 با شهامت، افتخارات و جایزه های بلند و بیشمار تاجیکستان را در سطح عالی در جهان معرفی می کند. این فیلم به سینمای ملی شرف بزرگ خواهد آورد. ما با افتخار به تالار سینما می رویم و این اثر پرارزش و زیبا را با ذوق تماشا می کنیم.